gentlemen, with hearts full of joy and excitement, we warmly welcome you all to our grand annual day 2026 of Bambino International Montessori School, Chavara. Carnivale dei Bambini, the most colorful carnival of our little superstars. Tonight, the stage is going to sparkle with energy, talent, music, dance, and non-stop smiles. Our tiny stars are all set to rock the stage and make you clap, cheer, and feel so proud. We are Mrs. Shajida Praveen and Mrs. Shelley Grace Matthew, Center Head, Bambino Chavara, feel truly honored to be your host for this beautiful evening. A big warm welcome to all our respected guests, wonderful parents, dedicated teachers, and of course, our shining champions of the evening, our dear children. Now, we cordially invite our honored guests to kindly come for the stage. I invite our honorable chief guest, Advocate Dr. Jitesh Ji, the world's fastest performing cartoonist, our esteemed guest, Mr. Bijkumar CR, District Judge, Fast Track Special Court, and our respected legal advisor, Mr. Mujib Rahman Sir, our management, to the stage. Now, our little ambassadors welcome them with flowers and smiles. May I request our student, Netra Jishnu, to come forward and give the token of love to our chief guest, Advocate Dr. Jitesh Ji. We request our little star, Sohan Khalid Shihaz, to give the token of love to our esteemed guest, Mr. Bijkumar Sir. Now, I request our little kid to welcome our Bindu ma'am. Now I welcome Mini ma'am. I request it to. Thank you, everyone. To begin with this auspicious occasion, let us start with a prayer. May this prayer fill our hearts with peace, positivity, and harmony as we begin today's celebration. I kindly request everyone to rise and join in the prayer. Give your heart, give the very best you are. Be the salt
Thank you, everyone. Now, we humbly request our respected dignitaries to kindly light the ceremonial lamp. To welcome Mujib Rahman sir. Thank you, respected dignitaries, for lighting the lamp of knowledge and inspiration. Your presence makes this celebration truly meaningful. Now, we move on to one of the most meaningful parts of this evening, the words of wisdom from our honored guest. I request our esteemed guest, Mr. Bijkumar sir, to kindly come forward and bless us with his thoughts and experiences. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ബന്ധുവും പ്രിയ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമൊക്കെയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ ജിതേഷ് ജി, സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രീ ഡെന്നി പി ഡാനിയൽ, ശ്രീ ശ്രീധർ രാജേഷ്, ശ്രീമതി ബിന്ദു രാജേഷ്, ശ്രീമതി ഷെല്ലി ഗ്രേസ് മാത്യു, പ്രിയപ്പെട്ട അഭിഭാഷക സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ, പ്രിയ രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു ഉദ്ഘാടകനായാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അതിലുപരി ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ 2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 2 വർഷം മുമ്പാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ചേർത്ത്. അവർ പ്ലേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ LKG പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്തവരായിരിക്കും. ഞാനും അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. വീക്കെൻഡിലാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിലേക്കാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ പൗരന്മാരാണ്. അവർ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ ഒരർത്ഥത്തിലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടത്തി നാളത്തെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു വലിയ കടമയുള്ള സമൂഹമാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരെ വിടുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ കൺസേൺ ഉള്ളവരാണ്. കാര്യം സ്കൂളാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നേരെയാക്കി എടുക്കുന്നത്. കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതിൽ
എന്തും നിറയ്ക്കാം ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ. തേൻ നിറയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ വിഷം നിറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വിഷം നിറച്ചാൽ അത് വിഷക്കുപ്പിയായിട്ട് മാറും. തേൻ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം നിറച്ചാൽ അത് മധുരക്കുപ്പിയായി മാറും. അപ്പോൾ മധുരം നിറയേണ്ട ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നത്. അത് ബാംബിനോ സ്കൂളിൽ 2 വർഷം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ രീതികളിൽ നിന്ന്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിറയ്ക്കുന്നത് മധുരം തന്നെയാണെന്നാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊക്കെ അക്ഷമരായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഞാനും അവരുടെ 2 ഡാൻസ് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ, അവനിവിടെയല്ല പഠിക്കുന്നത്, അവനും ഇന്ന് ഫ്ലൂട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള അക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവാണ് ഞാൻ. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ശ്രീ ജിതേഷ് ജിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദി ധന്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ജിതേഷ് ജി അഭിഭാഷകനായി വന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായൊരു കാർട്ടൂൺ മാസിക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാർട്ടൂൺ മാസികയുടെ വരിക്കാരനായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്ന ജിതേഷ് ജി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ അടുത്തു നിന്ന് കാണുവാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഏഷ്യയിലെയാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് PSCയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. PSCയിൽ ഇപ്പോൾ പല ടെസ്റ്റുകൾക്കും വേഗവര എന്ന് പറയുന്ന കാർട്ടൂൺ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് എന്നുള്ളതൊരു സ്ഥിര ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുവാൻ വേണ്ടി കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ഞാൻ ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your encouraging message. Now, I invite Abdul Shakur, sir, onto the stage, the State Teacher Award winner. Please come to the stage, sir. Thank you. Now, we are honored to invite our respected legal advisor, Mr. Mujib Rahman, sir, to address the gathering. ആദരണീയരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ബാംബിനോ അതിൻ്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകാനാകാത്ത വിധം തങ്ങളുടെ കുരുന്നുകളെ ഭാവിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക എന്നുള്ള ജൈത്രയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖേദം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ബാംബിനോയുടെ ഈ പ്രയാണത്തിൻ്റെ 7ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ബാംബിനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ശ്രീ രാജേഷ് ശ്രീധറും ബിന്ദു ടീച്ചറും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കരുതി കാണില്ല ഇതിങ്ങനെ കേരളമൊട്ടാകെ, രാജ്യമൊട്ടാകെ, ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപിക്കുന്ന വലിയൊരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് എന്നൊരിക്കലും അവർ കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ബാംബിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കേരളമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ബാംബിനോയ്ക്ക് ഇന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിലിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും നമ്മൾ ഖേദത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തുവാ?
നമ്മളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു 10, 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നമ്മളെ ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കലാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല അടിത്തറ നമുക്കുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു നല്ല കലാലയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടുവാനുള്ള ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പക്ഷേ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാതാപിതാക്കന്മാർ നോക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എവിടേക്ക് അയക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, പകുതിയിലധികം വരുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും കുട്ടികളെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ തലം മുതൽ ആകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ചിന്താഗതി മാറേണ്ട ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത്. കാര്യം, ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റെവിടെയുമല്ല, നമ്മുടെ ബാംബിനോ പോലെയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തുടക്കമിടുന്ന 2 അല്ലെങ്കിൽ 3, 4 വയസ്സിൽ തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നാളുകളിൽ അവർക്ക് സ്വയം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ത്രാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ സന്ദേഹിക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലോകത്തിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഈ ബാംബിനോ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഠിത്തത്തിലും അതോടൊപ്പം അവർ മറ്റ് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണിക്കുന്ന മികവ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കി കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 3, 4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സുകാരനും 5 വയസ്സുകാരിയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ആ കലാപരിപാടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബാംബിനോയുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ കഴിവ്. ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മഹത്തായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ശ്രീ ജിതേഷ് ജി ലോകമറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നു. പന്തളം NSS കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് സീനിയറായി പഠിച്ചിരുന്ന ജിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന താടിയില്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ക്ലാസ് മുറികളിൽ കയറി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അന്നും ചിത്രം വരച്ച് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കയ്യടി വാങ്ങി അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങി കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയായ ജിതേഷ് ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ലോകമറിയുന്ന വലിയൊരു ചിത്രകാരനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയുള്ള കഴിവുള്ളവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊട്ടേറെ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റിങ്ങലെ ഫാസ്റ്റ് അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ബിജുകുമാർ സാറ്. നമുക്കൊക്കെ മികച്ച ഒരു ന്യായാധിപൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ന്യായാധിപന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിജു സാറും അതേപോലെ തന്നെ കഠിന പ്രയത്നത്താൽ ആ നിലയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ഒരു മികച്ച ഒരു ജഡ്ജി കൂടിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് നമ്മുടെ ഡെന്നിയും അതേപോലെ തന്നെ രാജേഷ് ശ്രീധർ സാറും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ബാംബിനോ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഈ പ്രസ്ഥാനം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ, അവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതിനൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും വളരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട. അത്രമാത്രം ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് സ്ഥാനം പിടിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇത്രയധികം മികച്ച രീതിയിൽ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുരുന്നുകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമുള്ള മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉണ്ട്, വളരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ബാംബിനോ ഒരു അപവാദമായി മാറുന്നത്. ബാംബിനോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി മാറുകയാണ്. നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീസ് സ്ട്രക്ചറുകളുള്ള, സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുരുന്നുകളെ ധൈര്യമായി നമുക്കിവിടെ ചേർക്കുവാൻ കഴിയും, പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ബാംബിനോയുടെ എല്ലാ മുന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ 7ാമത് വാർഷികത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, sir, for your encouraging message. Now, as a mark of our gratitude and respect, we now move on to the memento presentation. We request Mr. Rajesh Sridhar, sir, and Denny, sir, to present the memento to our chief guest, Advocate Dr. Jitesh Ji. Thank you, sir. Next, I would like to request Bindu ma'am to give Biju Kumar sir the momentum. Next, I would like to request our chief guest Jitesh Ji to give Advocate Mujib Rahman sir the momentum. Thank you, sirs. I now request all the dignitaries to be seated in the reserved seats.